ایجوکیشن RBH ونان پونسٕچ سمجھدار چھِ خۄشحال زنان. السلام علیکم ناظرین، دوردرشن کیندر سری نگر کے اسٹوڈیو سے میں اقبال مسعودی یوتھ فورم کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یوتھ فورم کے ہر شمارے میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، ان پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نتیجے تک پہنچیں. اس پروگرام کی ہر نشست میں ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ تک انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ تک اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی اہمیت کا کافی زیادہ حامل ہے، جو کہ ہے امپیکٹ آف پیرنٹل انوالومنٹ ان ایجوکیشن. اگرچہ ناظرین یہ موضوع اہمیت کا کافی زیادہ حامل ہے لیکن اس پر ابھی تک اتنی زیادہ بات نہیں ہوئی ہے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کے شمارے میں جو ہے ہم اس موضوع پر بات کریں. تو کیا ہے یہ پیرنٹل انوالومنٹ اور کیا مثبت پہلو اس کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا کچھ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اس کو مزید بہتر یا مؤثر بنانے کے لیے، اسی سب کے بارے میں آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی جو ہمارے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی وہ ہیں پروفیسر شبنم آرا، جو کہ ڈین ہے اسٹوڈنٹس ویلفیئر کلسٹر یونیورسٹی آف سری نگر سے. میم خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. آپ ہیں فاروق نہال، آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحانہ مقبول، جو ایک اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار احمد، آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. ہمارے بائیں جانب ہمارے ساتھ موجود ہے حریم فاروق، ایک اسٹوڈنٹ ہے کلسٹر یونیورسٹی سے، آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عشرت رشید، آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب عالم، آپ کا بھی خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. میم پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، تو میرا جو آپ سے پہلا سوال رہے گا وہ یہی رہے گا کہ پیرنٹل انوالومنٹ سے کیا مراد ہے اور یہ ضروری کیوں ہے، وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ٹاپک آج چوز کیا اور مجھے بلایا، یہاں پہ مجھے دعوت دی ہے اس پروگرام میں شامل ہونے کی، کیونکہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. بیکاز میں دونوں اس میں اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں گی ایز اے پیرنٹ، ایز این ایجوکیٹر، ایز اے ٹیچر، تو اس حوالے سے اگر میں دیکھوں گی کہ پیرنٹل انوالومنٹ کتنی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں کہوں گی بالکل ہونی چاہیے. یہ ہم ایجوکیشن سسٹم میں یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشیولوجی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک گولڈن ٹرائنگل ہوتا ہے، پیرنٹ، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. پیرنٹ اور ٹیچر کو ایکٹیو ہونا ہی ہے تاکہ بچہ جو ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے، ان کا جو بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، دونوں تو وہ پرو ایکٹیو ہو جائیں. تو اب یہ انوالومنٹ کتنی ہونی چاہیے، دیئر شوڈ بی سم سارٹ آف بیلنس. اوور انوالومنٹ یا انڈر انوالومنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. اوور انوالومنٹ سے یہ مقصد ہے کہ اگر ہم اتنا زیادہ انوالو ہو جائیں گے بچے کی لائف میں یا ایجوکیشن ہے یا ہر چیز میں، تو وہ نیگیٹو افیکٹ ہوگا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اس کا بچے پہ بھی ہوگا اور سماج پہ بھی ہوگا. تو اگر ہم انڈر انوالومنٹ دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم بچہ خود ہی کرے گا، خود ہی سیکھے گا، سیکھتے سیکھتے کر لے گا، ایجوکیشن بھی، کالج بھی، اسکول بھی، تو نہیں سیکھے گا کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ایک بیلنس اماؤنٹ میں ہمیں انوالو ہونا ہی ہونا چاہیے ہر ایک پیرنٹ کو، چاہے کوئی ایجوکیٹڈ ہے، چاہے کوئی جس کا فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، بٹ ایوری پیرنٹ شوڈ بی انوالوڈ ان ونز چلڈرنز لائف. ایگزیکٹلی. پیرنٹل انوالومنٹ سے یہی مراد نہیں ہے کہ آپ صرف ٹیچر پیرنٹس جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں ان تک ہی محدود رہیں، بلکہ ایک بچے کی اکیڈمک کے لیے کیا کچھ لائف میں چل رہا ہے اس سب میں بھی پراپرلی انگیج رہنا چاہیے میرے خیال سے. بہرحال اس پہ آگے ہم اور بات کریں گے. فی الحال ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، ان کے بھی کچھ سوالات ہیں جو اس موضوع کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو شروع ہم آپ سے کریں گے. آپ کا کیا سوال رہے گا؟
جی جیسا کہ میم نے بات کی کہ اوور انوالومنٹ آف پیرنٹس ان پیرنٹنگ پروسیس، ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جن پیرنٹس کو بھی نو ہاف ہے تھوڑا سا بھی کہ پیرنٹنگ کے بارے میں، وہ اوور انوالو ہو جاتے ہیں پیرنٹنگ پروسیس میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ایموشنلی ایز ویل ایز اکیڈمکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بچے کے کس اسٹیج آف لائف میں کس ٹائم پہ پیرنٹس کو وہ باؤنڈریز بلڈ کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اس پہ کوئی نگیٹو امپیکٹ اوور انوالومنٹ سے اس پہ نگیٹو امپیکٹ نہ آئے. تھینک یو. جی فاروق، اگر میں آپ کا یہ سوال اس طرح سے لینا چاہوں گی کہ کتنا انوالومنٹ امپورٹنٹ ہے، کتنا انوالومنٹ ہونا چاہیے، اور کتنا کہاں پہ ہاؤ اینڈ وائی وی ہیو ٹو ڈرا سرٹن باؤنڈریز. سو یہ ہم دیکھیں گے ایک انسان، ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی کین سی ہی از این انڈیویژل. He has his or her own capabilities, own potential. تو وہ پیرنٹس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کتنا انوالو ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے. کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اوور انوالومنٹ میں اگر میں ہر ایک چیز دیکھوں یہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، یہ میتھس میں اگر ٹھیک ہے تو مجھے اس کو انجینئر ہی بنانا ہے. ناٹ نیسیسریلی کہ وہ بچہ انجینئر بن جائے گا، اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہوں گے. وہ انٹرسٹ، وہ آپ کے پیشن، وہ آپ کی نیڈ، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ، وہ آپ کی موٹیویشن پیرنٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں تک کتنا ہمیں انوالو ہونا چاہیے. ہاں، یہ انوالومنٹ اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ 100% ڈپینڈنٹ ہو جائے پیرنٹس پہ، وہ خود گرو نہ ہو جائے. وہ کل کو اس کو تو زندگی تو اس نے گزارنی ہے، بچے نے گزارنی ہے. وہ جو بچہ ہے وہ ماں باپ کے بنا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. اتنا دیر آر سرٹن باؤنڈریز ویئر وی ہیو ٹو، I must say those boundaries should not be crossed at all. رائٹ میم. تھینک یو. ریحانہ، آپ سے جاننا چاہیں گے، ابھی بات ہوئی کہ اوور انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کی اکثر بیشتر کیا ہے کہ منفی اثرات ہی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا سوال رہے گا، کیا آپ میم سے پوچھنا چاہیں گے؟ میم میرا کویشچن یہ ہے کہ لائک یہ جو اوور انوالومنٹ ہے، پیرنٹس کیسے ود آؤٹ بینگ اوور انوالوڈ وہ کیسے اپنے بچوں کی اسٹڈیز میں ہیلپ کرے، ان کو سپورٹ کرے. اینڈ اندر تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ، یہ جو کمپیریزن فیکٹر ہوتا ہے، لائک بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں ود ادر کڈس، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لائک از اٹ موٹیویٹنگ فیکٹر اور ہارمفل فیکٹر؟ بہت اچھا کوشچن پوچھا ریحانہ آپ نے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو پیرنٹ ہے، پیرنٹ از اے فیسیلیٹیٹر. وہ ایجوکیٹر نہیں ہے، وہ ٹیچر نہیں ہے. پیرنٹ کو پیرنٹ ہی ہونا چاہیے، اس کو ٹیچر نہیں بننا چاہیے. ہاں، اسے بولنا ہے کہ بیٹا آپ کرو، ہم یہاں ہیں، جب جو بھی آپ کو ضرورت ہے ہم یہاں آپ کے ساتھ ہیں. وی آر ایٹ ایوری واک آف یور لائف، وی آر دیئر فار یو آلویز. اگر وہ ان سے یہ بھی، بچے سے ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے، آئی ایم اے پیرنٹ آلسو، کہ فیلئر از ناٹ اے فیلئر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیلئر از اے لیسن فار اے چائلڈ، ہے نا. اگر فیل ہو جائے کوئی بچہ، اسی سے زیادہ سیکھتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کم مارکس آ گئے، میں یہاں اس سبجیکٹ میں فیل ہو گیا، یا میں یہاں اس اسٹریم میں سوشل سائنس میں اچھا نہیں کر پایا، یا سائنس سبجیکٹ میں اچھا نہیں کر پایا. یا کالج اسٹوڈنٹ کی بات کر رہی ہوں میں کہ سب کے سب بچے یہاں پہ کالج اسٹوڈنٹس ہیں، کلسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کو لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ میں MBBS کریک نہیں کر پایا، میں انجینئرنگ کریک نہیں کر پایا، شاید مجھ میں ہی کچھ کمی ہے، مجھ میں ہی کچھ فالٹ ہے. نہیں، دیر آر n نمبر آف کریئرس. بس آپ نے اپنے اسکل کو، آپ نے آپ کی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ کون مجھے سوٹ کر رہا ہے، میرے دل کو کون باتا ہے، وہی کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپیریزن ہے، کمپیریزن آئی ایم اگینسٹ اٹ. کمپیریزن تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو بچوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کو بڑوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کو اوپر والے نے الگ سانچے سے بنایا ہے، الگ انڈیویجول، الگ صلاحیت، الگ اسکل سیٹ ہے. جو آپ میں اسکل سیٹ ہوگا، میں اگر کوشش بھی کروں گی میرے پاس وہ نہیں ہو سکتا ہے. بیٹا آپ کسی اور چیز میں بہت اچھے ہو سکتے ہو. سو کمپیریزن بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچے کا پوٹینشیل دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا پوٹینشیل ہے، کس چیز کی طرف اس کو زیادہ انٹرسٹ ہے، اسی فیلڈ میں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے. میم، میرا ایک سوال آپ سے رہے گا، کیا پیرنٹل انوالومنٹ میں کچھ ایسے بیریئرز آ رہے ہیں یا چیلنجز آ رہے ہیں جس وجہ سے ابھی اس کا امپیکٹ اتنا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے؟ اور ابھی دور حاضر میں کس طرح کی پیرنٹل انوالومنٹ ہے، اس بارے میں ناظرین کو بتائیں. میرے خیال سے زیادہ ہیں. اور مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پیرنٹس کو لگ رہا ہے جو ہم پیرنٹس ایز اے پیرنٹ، ایز این انڈیویجول میں اچیو نہیں کر پائی، میں چاہوں گی کہ میرے بچے کرنے چاہیے. تو وہاں ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم ان کو فورس کرتے کہ نہیں بیٹا فلانی بن گئے ہیں IAS آفیسر، آپ کو بھی بننا ہی ہے. میں بھی اس کو نہیں ہے اس میں انٹرسٹ. وہ کیمرہ مین بن سکتا ہے، وہ کیوں آپ کی طرح اینکر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ یا اگر اس کی انٹرسٹ دیکھنی ہے کیا وہ بننا چاہے گا، وہ میڈیا پرسن کیوں نہیں بننا چاہے گا، وہ آرٹسٹ کیوں نہ بننا چاہے گا. تو جو اس کی انٹرسٹ ہے اسی میں وہ ایکسل بھی کرے گا، خوش بھی رہے گا.
जैसे हम कह रहे हैं कि ये प्रोफेशन को सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन की तरफ से अर्निंग ही नहीं देखना है, ये हमें देखना चाहिए कि जहाँ पे आपको काम, जहाँ पे आपको वो चीज़ खुशी भी दे, वो काम करना चाहिए, वो प्रोफेशन चूज करना चाहिए जहाँ से आप कल खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रह सकती है, आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कर सकते हो। तो वो मेरा इसमें कहना है। अगर हम बैरियर्स या चैलेंज की बात करें तो अभी क्या कुछ चैलेंज दरपेश हैं, क्या कुछ जी मुश्किलात अभी सामने आ रहे हैं पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के हवाले से? वो मुझे लग रहा है जो आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड मेरे हिसाब से वो है उसका कि आजकल के बच्चे को, छोटा से छोटा बच्चा है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको इंस्टाग्राम पे रहना ही रहना है, क्योंकि सारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वहाँ से आती है, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, तो उनको वहाँ वो उस चीज़ की एक्सेस होनी ही चाहिए। तो अब पेरेंट्स को ये चैलेंज है कि हम इस बच्चे को कितना इन्वॉल्व होने दें इसमें। क्या ये बच्चा जो इंटरनेट पे बैठा है ये पढ़ाई कर रहा है कि यहाँ कोई गेम खेल रहा है या कुछ, तो उस जगह पे चेक्स एंड बैलेंसेस आर मोर इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पेरेंट्स नहीं इस चीज़ का अहमियत को नहीं समझते हैं कुछ पेरेंट्स के क्यों ज़रूरी है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, वो भी एक फैक्टर है, एक रीज़न है, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है। कहीं पे मे भी कुछ केसेस में होगा कि जहाँ पे पेरेंट्स को नहीं पता है कि हमें इन्वॉल्व होने से हमारे बच्चे की स्टडीज बढ़ सकती हैं, बट रिसर्च शोज जो मेरी नोहम में है, रिसर्च शोज जहाँ पे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे एक्सेल किया है, उनका ग्रेड भी अच्छा आया है, उनके टेस्ट स्कोर भी अच्छे आए हैं, तो ये रिसर्च इतना तो दिखाया है। बहरहाल आगे इस मौजू पे और बात करेंगे, इस मुद्दे पे और बात करेंगे। फिलहाल आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या सवाल रहेगा आपका? मेरा सवाल जो है वो जैसे आपने कहा अभी वर्ल्ड जो है डिजिटाइज ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से एक जनरेशनल गैप क्रिएट हो रही है। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उन्होंने भी स्टडीज़ अपनी की हैं, हम स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि दे वर मोस्टली ऑन पेन एंड पेपर, हम ज़्यादा डिपेंड करते हैं स्क्रीन्स पे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कभी ये लगता है कि शायद हमारा बच्चा जो पढ़ नहीं रहा है, वो कोई और काम में, किसी और काम में लग रहा है, तो इस चीज़ से एक टर्मोइल जैसा क्रिएट हो जाता है घर में। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ कैसे मैनेज हो सकती है कि जो हमारे एल्डर्स है, नो डाउट कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे की स्टडीज़ में, बट दे ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम इज़ चेंजिंग विद एवरी डे एंड इवॉल्व हो रहा है, स्टडीज़ भी इवॉल्व हो रही है, तो कैसे एक बैलेंस रह सकता है जिससे कि जनरेशन गैप इसमें एक बैरियर ना बने? जनरेशनल गैप, मुझे ये लग रहा है कि आप पेरेंट्स को आज की डेट में फ्रेंडली होना है बच्चे के साथ और ट्रस्ट करना ही है, अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना ही करना है। फिर फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, वो अपने पेरेंट्स को, फादर को, मदर को फॉर ग्रांटेड लें, वो नहीं है। देयर शुड बी सम अथॉरिटी, वी शुड बी अथॉरिटी वैसी नहीं कि जो अनकम्फर्टेबल हो, जो पेरेंट्स की अथॉरिटी हो बच्चों पे, कि वो पावर एक्सरसाइज करें, उनको डांटे, वो नहीं। फ्रेंडली माहौल में कि पता चलना चाहिए कि ये बच्चा क्या वाकई में वहाँ स्टडी कर रहा है कि या कुछ और, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स आर मोर देयर इन डिजिटल वर्ल्ड। बच्चा इतना इनोसेंट है, अगर 1 घंटा पढ़ाई में लगाएगा, मुझे आई एम श्योर कि 2 घंटे वो सोशल मीडिया पे लगा ही देगा, स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो करना पड़ेगा बच्चे पे, और एट द सेम टाइम ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बच्चा पढ़ाई उस पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है उस पर तो बच्चे को तो रहना ही है, मोबाइल तो उनके पास होना ही चाहिए, लैपटॉप तो उनके पास होना ही चाहिए। आधे से ज़्यादा स्टडीज़ अभी आज के दौर में हो रही हैं, आपके इंटरनेट के थ्रू ही हो रही हैं। आपका हरीम क्या सवाल रहेगा इस हवाले से? मैम से क्या पूछना चाहती हैं? जी मैम, तो जैसे आपने बात की पेरेंटल इन्वॉल्विंग की, तो कैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे हम देखें, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, वो ऑफिस जाते हैं, 4-5 बजे तक वापस आते हैं, तो वो टाइम कैसे, उनको वो टाइम गैप मैनेज करना चाहिए बिटवीन द एजुकेशन एंड बिटवीन द स्टूडेंट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो उस चीज़ में क्या है, कैसे उनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को एक पेरेंट का इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए और एजुकेशनल सपोर्ट भी चाहिए। तो आप इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मैम? बिल्कुल सही। ये जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि दोनों वर्किंग पेरेंट्स कैसे बच्चे को मैनेज करेंगे, कैसे उनकी एजुकेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुझे लगता है जहाँ पे वर्किंग पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और वेल एजुकेटेड हैं,
उनको पता है कि किस तरीके से बच्चे की एजुकेशन में ओवरऑल लाइफ में इन्वॉल्व होना है। मे बी उन लोगों को ये भी पता है कि ओवर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं करनी है, अंडर इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होना है, कम भी नहीं होना चाहिए। बट ये जो है कि वो बच्चा एक्सटेंडेड फैमिली के पास क्यों नहीं रहेगा तब तक जब तक पेरेंट्स वापस आ जाएंगे, है ना। ये दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज जो हम कह रहे हैं कि आज नेग्लेक्ट हो रहा है बच्चे को पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये these are the consequences of shifting of joint family system to nuclear family system. Even not only nuclear family system, single parent families जो आजकल के दौर में आए हैं, तो उसका ये कि बच्चे को हम उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर उसको पूरा खानदान, पूरा एक्सटेंडेड फैमिली टाइम देंगे, मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आई एम मोर कंसर्न अबाउट सोसाइटी इन जनरल। तो अगर हम देखेंगे तो उससे ना कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, बच्चे की एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, हमारा समाज भी सुधर जाएगा अगर हमारा सारा सपोर्ट सिस्टम साथ में होगा इस बच्चे को कल की, क्योंकि बच्चा ही है फ्यूचर ऑफ एवरी सोसाइटी। थैंक यू मैम। हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी मौजूद हैं, इशरत रशीद। इनका भी कुछ सवाल है जो आपसे पूछना चाह रहे हैं मैम, तो आपका क्या सवाल है, आप मैम को बताइए सवाल। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है इन देयर चाइल्ड स्टडीज़, लेकिन ऐसे वालिदैन भी हैं जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं होती है उतनी ज़्यादा। एडिशनली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे में कम्युनिकेशन गैप आ जाती है और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रहती। तो इन दैट केस हाउ कैन पेरेंट्स स्टिल प्ले अ रोल, पॉजिटिव रोल टुवर्ड्स देयर चाइल्ड्स एजुकेशन। और सेकंड ये कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसी भी थिंकिंग रहती है कि ये सिर्फ स्कूल्स और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चाइल्ड्स एजुकेशन। तो ऐसे में स्कूल्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, उनका क्या रोल हो सकता है, वो क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं ताकि वो पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सके उनमें और उनको बता सके कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल उन्होंने पूछा कि तालीमी इदारे जो हैं इनको क्या कुछ इक़दाम लेने चाहिए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, ताकि ये जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है आगे जाके मौसर साबित हो सके। इसलिए क्या कुछ स्टेप्स या इक़दाम उठाने चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो? बहुत सही क्वेश्चन है। तो इशरत, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जो आपने मुझे दो पार्ट्स में आपने क्वेश्चन पूछा। एक आपने पूछा कि जो पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं एजुकेशन में, मे बी वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या इतने उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। एजुकेशन के लिए, पढ़ाने के लिए पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बस दे हैव टू बी विद देम कि हम आपके साथ हैं, आप करो, क्या करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। और एजुकेशन के लिए इकोनॉमिक्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा ही सब कुछ नहीं है। उनका इमोशनल सपोर्ट, उनका केयर, उनके पास रहना, उनके साथ उन पे इम्पोज टू ट्रस्ट ऑन देम, वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर वो घर से दूर हैं, कम्युनिकेशन गैप हो गया उनके पास, बट एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का एक मैकेनिज्म है। इकबाल साहब जो आप पूछ रहे थे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं इसके लिए एक मैकेनिज्म इज इन प्लेस, जो है कि हम लोग पेरेंट टीचर मीट बुलाते हैं। बिल्कुल। हम जैसे बच्चा 10 दिन कॉन्स्टेंटली वो स्कूल नहीं आएगा, कॉलेज नहीं आएगा, तो हम उन पेरेंट्स को कॉल करते हैं, फादर को कॉल करते हैं कि हाँ जी आपका बच्चा 10 दिन से नहीं आ रहा है, उनको आपका बच्चा कहाँ है। कई बार पेरेंट को लगता है कि नहीं, हम तो वो तो रोज ही निकलता है घर से, कॉलेज निकलता है, स्कूल निकलता है, मगर वो हमारे पास नहीं होता है। तो उस केसेस में हम उनको बोलते हैं कि नहीं जी आपका बच्चा हमारे पास नहीं आ रहा है। ऐसा भी है कि कुछ पेरेंट्स जो है फाइनेंशियली जो उतने साउंड नहीं होते, या फिर वो कल्चरल डिफरेंसेस का वो एक पहलू आ जाता है, बैरियर एक है। तो उस सब से कैसे निकला जाए, उन पेरेंट्स को कैसे अवेयर किया जाए ताकि वो इसकी अहमियत के बारे में जाने, इसके बारे में? हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में सेल है, एक करियर काउंसलिंग सेल है। इवन हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वहाँ पे हम ऐसे बच्चों को जिनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, एडमिशन तो ले लिया है, हमारा पूरा एक सिस्टम है वहाँ पे जहाँ पे हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि बेटा आपके, अगर हम कॉलेज की बात करें तो आपके 12th में किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स थे, आप उसमें एक्सेल कर सकते हो, आगे आ जाओ। और अगर वो आफ्टर मे बी 3rd सेमेस्टर वो चेंज भी करना चाहेगा सब्जेक्ट्स, हम उसको वो भी ऑप्शन देते हैं कि आप कर लो बेटा, आप दूसरे सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हो। हाँ, जो पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं, जिनको सिर्फ ये है कि बेटा आप जाओ, कॉलेज जा रहे हो, आप श्रीनगर के कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में पढ़ रहे हो, उनका उतना पता है कि ये। मैंने जो देखा है, जो
एजुकेशनली साउंड नहीं है, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे के, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, फर्स्ट लर्नर्स जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे, बेटा आप पढ़ो, हम आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, बट आप पढ़ाई करो, और वो बच्चे आज की डेट में ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं देन दोज जिनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनकी ओवर इन्वॉल्वमेंट है, ओवर अचीवर्स, वो अपने बच्चे को किसी से कमतर नहीं देखना चाहते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए मेरी यही गुजारिश है कि ओवर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं करना है, बच्चे ने खुद से उसका ऐसा माहौल, घर का माहौल या सोसाइटी का, नेबरहुड का ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि बच्चे को लगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे, एंड इवन इफ ए चाइल्ड फेल्स, उसको पता होना चाहिए कि मेरे पीछे पेरेंट्स हैं, कि मुझे सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है इस बच्चे को, ठीक है मेरे पेरेंट्स मुझे फिर से सपोर्ट करेंगे अगर मैं फेल भी हो गया। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ सक्सेस शुड नॉट हैव अल्टीमेट वैल्यू इन दिस एरा, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो अभी जैसे कि मैम ने बताया शादाब कि क्या कुछ इकदाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेने चाहिए, अभी पेरेंट टीचर जो है ये मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, इनके अलावा भी आगे वर्कशॉप्स वगैरह होने चाहिए। बहरहाल उस पर आगे हम और बात करेंगे। फिलहाल आपका क्या सवाल रहेगा, क्या इस हवाले से क्या आप पूछना चाहते हैं मैम? मैम, कई बच्चों में ऐसा देखा गया है वो इस वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते या इस तालीम में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके वालिद जो है वो अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक वालिद सुबह अपने काम पे जाता है, शाम में थक हार के घर आ जाता है, खाना खाता है और सो जाता है। तो ऐसे में एक माँ पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करें, उसकी तरबियत करें। तो मेरा सवाल ये है, आज की सोसाइटी में माँ बाप दोनों ही काम पे चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों में से किसी एक को घर पे रह के अपने बच्चे की तरबियत करनी चाहिए, या दोनों का ऐसे काम पे जाना एक बच्चे पे क्या असर डालता है, उसकी तालीम पे क्या असर डालता है, इन जनरल क्या असर? इन जनरल उसका क्या इम्पैक्ट रहता है बच्चे की तरबियत पे? देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि बच्चे की ऐसी साइकोलॉजी होती है कि इनसिक्योरिटीज होती हैं छोटे बच्चे में। अगर आप लोग तो बड़े हो, आप लोग तो सिक्योर हो, आप लोगों का ये इशू नहीं है, ये छोटे बच्चों का है जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं। उनको ये लग रहा है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, अगर वो किसी दिन जल्दी से स्कूल से आ गए या घर पे है तो उनको थोड़ा बहुत उनकी साइकी पे असर आ जाता है, ये तो मैं मानती हूँ। अब दोनों वर्किंग है, ऐसा कुछ स्कीम हो, ऐसा कुछ प्रोविजन हो कि ये मदर या फादर दो में से एक, ऐसा नहीं कि ये बच्चा पालना सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दो मदर्स आर वेरी मच एसोसिएटेड विद चाइल्ड, क्योंकि उनका एक बॉन्ड होता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट ये फादर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की अपब्रिंगिंग, परवरिश करना, जितना मदर का है। तो उसमें रहा सवाल कि एक को घर में होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसके लिए कहती हूँ कि अगर हमारा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता था, बैकबोन ऑफ सोसाइटी जो हुआ करता था, अगर इफ दैट वुड बी इन प्लेस तो बच्चे को किसी और की ज़रूरत ही नहीं होगी। हाँ, इसके लिए अगर अब दोनों वर्किंग है, अब न्यूक्लियर फैमिली है, ये भी है कि कई सारी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दोनों वर्किंग है, पीछे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनका कोई ना कोई ऐसा एक्सटेंडेड फैमिली में से हो जो उनके पास रहे। यू कैन नॉट लीव योर चाइल्ड जो हेल्पर हैं घर में, या जो भी आपका नेबर है, या अपना कोई होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स हो। अगर जॉइंट फैमिली है वो शायद इस मसले को हल कर सकती थी। अब चूंकि है शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कम से कम ग्रैंड पेरेंट्स का, एक ग्रैंड पेरेंट का होना बच्चे के पास बहुत ज़रूरी है, वो मेरा मानना है। और फिर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जब तक बच्चा बड़ा हो उनको कम से कम एक प्रोविज़न मिलना चाहिए कि बच्चे के पास रहे। ये हैं गवर्नमेंट ऑफ यूजीसी, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस हमारे हैं 2 साल की चाइल्ड केयर लीव होती है कि आपके बच्चे के पास आप रहना चाहते हो जब तक वो थोड़ा एग्ज़ाम दे, बड़ा हो, तो वो भी एक प्रोविज़न है, बट उसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैम, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से हमने बात की, ये कितना ज़रूरी है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अभी आपने की थी कि ओवर हो रहा है, अभी ओवर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो इसकी क्या इन जनरल अगर हम देखें तो क्या मनफी असरात देखने को मिलते हैं, या फिर जैसे डिसएडवांटेज वो क्या निकल के आते हैं जब ओवर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है? उस हवाले से आप बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, मुझे लगता है जो बच्चे, जैसे अभी मेरे पास मेरे राइट साइड में फारूक बैठे हैं, तो इनका अगर मैं देखूं, इनका अभी हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी और वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाएगा। कल को तो बच्चे ही नहीं जिंदगी गुजारनी है, सोसाइटी में, समाज में रहना है, समाज को बनाना है, सोसाइटी को बनाना है, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर आ जाएगा। एंड प्लस
he will not try to explore his or her potential کہ میرا potential کیا ہے, کیونکہ وہ اس کو لگے گا ہر بار مجھے پیرنٹس کا سپورٹ مل رہا ہے, میں ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ جا رہا ہوں, پیرنٹس آر دیر, مجھے جو وہ کہیں گے وہی کروں گا, اور he will not try to see his own skill set, اپنا اسکل سیٹ اس کو ہان کرنے کے لیے, پرفیکٹ بنانے کے لیے بچے پیرنٹس کو چھوڑنا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹر رہے, وہ کہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کر لو جو کرنا چاہتے ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں. میم ایک اور سوال رہے گا آپ سے. ابھی آپ نے کہا کہ انوالومنٹ ضروری ہے, اوور انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ہو رہی ہے, ابھی اوور انوالومنٹ ہو رہی ہے, تو اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ اقدامات لیے جا سکتے ہیں, یا پیرنٹس کو کیسے اویئر کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے, اس بارے میں کیسے اویئر کیا جا سکتا ہے؟ تو پیرنٹس کے مجھے لگ رہا ہے آپ کے اس پروگرام کے مادھیم سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ اوور انوالومنٹ نہ کرے, اوور اچیور نہ بنے. جو پیرنٹ حاصل نہیں کر پایا, جو پیرنٹ کا ایم تھا کہ میں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو ایم ہے, ہم نے جو حاصل کرنا تو میں نے تو کیا, اب مجھے جو شوق لگ رہا ہے کہ میرا بچہ کرنا چاہیے, ہے نا, وہ نہیں ہے. وہ ایک تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ بچے کی نیڈ کیا ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس کی انٹرسٹ کس میں ہے, جس میں اس کو انٹرسٹ ہے وہی کرنے اس کو دینا ہے. کہ اس کی مجھے لگ رہا ہے اوور انوالومنٹ کے زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں دین ایڈوانٹیجز. یہ نیگیٹو امپیکٹ کرتا ہے بچے پہ. وہ بچہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس کی سیلف امیج یا اس کی پرسنالٹی یا اس کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے گا کہ کل کو مجھے سارا چلانا ہے. ہی ول بی whole his life that child where parental involvement is more, so he will be, I think he will be dependent whole his life, he will be dependent. جیسے کئی اسٹوڈنٹ سوسائڈ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پیرنٹس پریشر کر رہے ہیں, MBBS کرنا ہی ہے کرنا, تو پریشرائز ہوتے ہیں, لیکن ان کی خواہش کچھ اپنی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے. بالکل. جیسے ریحانہ نے کہا, ایک مووی تھی PK 3 Idiots, اس میں بھی انہوں نے یہی ایگزامپل دی ہے, اسی چیز کو بڑھاوا دیا ہے کہ اوور پریشر نہ کرے. لڑکا ہے تو انجینئر بنے گا, لڑکی ہے تو ڈاکٹر ہی بنے گی, نہیں, بہت اور کریئر سے. جیسے ریحانہ نے بھی ایک کوشچن پوچھا تھا, ایک سوال پوچھا تھا انہوں نے کہ کمپیریزن کرنا ہی نہیں ہے. اگر میرے بھائی کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی تو بہت ضروری میری بیٹی بنے گی. اس نے سیدھے کہا کہ مجھے بننا نہیں مما, مجھے ڈائسیکٹ کرنا ہی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا, ہمیں ان کا وہ مان کے چلنا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, ٹرائی ٹو فائنڈ یور اون career, try to find other options. تو ہم نے وہ چیز کرنا ہے. پیرنٹ کو دیکھنا ہے کہ بچے کی کس میں انٹرسٹ ہے, then there is want and need. ایسا نہیں کہ بچے کو ایسا ماحول ہم گھر پہ دے دیں کہ اوکے آپ جو چاہو گے وہی کرنا ہے. he or that child, he or she should be accountable for his or her actions. کیونکہ ہر ایک بچے کے, ہر ایک انسان کے ایکشنز کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. سو بچے کو اگر اس کو ہم ڈیسیجن میکنگ دیں کہ کون کریئر آپ کو چوز کرنا ہے, کیا آپ کو بننا ہے, تو ہی اور شی شوڈ فیس دا کانسیکوینسز آف دیئر اون ایکشنز ایز ویل. ہارڈ ورک ہر ایک چیز میں ہوتا ہے. اگر فوٹوگرافی ہے, اس میں بھی فوٹوگرافی میں بھی ہارڈ ورک چاہیے. وہ نہیں کہے گا کہ میں کیمرہ ڈال دوں گا اور میں فوٹوگرافی کروں گا, پھر وہ بھی نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز میں ہارڈ ورک ہونا بہت ضروری ہے. میم آپ ہمارے اس پروگرام میں آئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور آپ سب دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ. فاروق آپ کا, ریحانہ, محسن, حریم, عشرت, شاداب, آپ سب دوستوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اب ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.